ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ। ਕਹਿ ਜਨ ਭੀਖਨ ਪਾਵੋ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੋਗ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਸੋਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਬਾਰਗਾਹੇ ਇਨਾਇਤ ਕੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੀਆਂ ਪੀਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲ ਪੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੀਵਨ ਕਥੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣਾਵੇ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਦਬ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਤ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਤਨੇ ਮਾਤਾ ਭਰਾਤਾ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੇਸ਼ਤਰ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜਦਿਆਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚਰਨ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਤਿਹ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਮਹਾਨ ਪਰਾਕਰਮੀ, ਮਹਾਨ ਉਦਮੀ, ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਜੀ ਚੰਦ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਘੋੜਾ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਦਾ ਭੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਦਰੋਗਾ ਸੌਂਦੇ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਬਈ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਨਾਇਤ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਘੋੜਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇਂ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ 4 ਲੱਖ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਚੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇਂ, ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇਂ ਘੋੜਾ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦਬਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ।
1.25 रुपया होर इनाम देवांगे। 5.25 लाख कह दिता। चोरी हुई है, ठीक है, घोड़ा बहुत कीमती है, बलशाली है, सुशील है, खूबसूरत है, लंबी बेलदा है, पर चोरी का ढंग बड़ा निराला है, पता ही नहीं लगता गया किधर। आम चोर नहीं है। अगे तो ये चोरी इस तरह की कोई होवे ते उहदा मामला भी सुलझ जाए, इसलिए कहा 1.25 लाख रुपया होर भी देवांगे। बहादुर बिधि चंद जी आखण लगे, ठीक है, असी तुहाडे कोलों 5.25 लाख रुपया जरूर लवांगे, हिसाब किताब कर लवांगे, पर हाले टाइम लगना है, रात होवेगी, फिर मैं दस सकदा भी घोड़ा कित्थे गया, किस तरह गया, कौन लैके गया, ते किदे कोल गया, ते किहड़ी थां ते पहुंचया। अनायत खान कहन लगा, रात अद्धी तां बड़ी देर हो जाएगी, पहले दस दे। बहादुर बाबा बिधि चंद महाराज जी की बख्शी हुई बिद सदका आखण लगे, फिर माहौल सारा वो जिहा ही बनाना पैना। सारे दरवाजे जिवें रात नूं बंद होंदे ने, ताले लवा दिओ, चाबियां मैनू सब दे दिओ। और इस ढंग दे नाल जिथे तुसी रात नूं सुते सी उत्थे ही जाके लेटो। हर दरो दीवार दियां, हर खिड़की झरोखे दियां ताले लगा के चाबियां मैनू दे दिओ। चाबी किसी कोल नहीं चाहिए, मता ताला खोल के कोई आ जाए। उसने झटपट किले का हर दरवाज़ा, हर खिड़की, हर मोरी बंद करवा दी। छोटे दरवाजे नूं मोरी कहंदे सन। ताले लगवा के सौंदे खान दरोगे नूं भी अंदर बंद कर दिता। सारे सिपाही अपनी अपनियां बैरकां च बंद हो गए। रात का समा हौली हौली आ गया ते बादशाह खोईया इनायत खान सी उस वेले लाहौर का गवर्नर। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने कई दफ़ा शाह बादशाह ते शाहजहान नाम भी लिखिया, इसलिए पॉसीबल है भी उन्होंने दिनों विच शाहजहान उत्थे ही होवे। ते इनायत खान ने उन्होंने खुश करने वास्ते ही सौंदे खान राही वो दोवें घोड़े खो लए होवन, गुलबाग ते दिलबाग। अल किस्सा जो भी होवे सब नूं बंद करवा दिता बहादुर बाबा बिधि चंद जी। इस ढंग दे नाल जद रात पै गई, फिर इनायत खान ने आवाज़ दी, बड़ा टाइम लग रहा है, बड़ा समा ज़ाया हो गया, जल्दी दस दिओ। ते बहादुर बाबा बिधि चंद जी आखण लगे, ठीक है, दस देने आ। वो जिहड़ा चोर सी ना, जिहड़ा घोड़ा लैके गया, उहदा नाम बिधि चंद है, जिहड़ा घोड़ा तेरा पहले लै गया, बिधि चंद। तो वो बिधि चंद का जिहड़ा मालक है, उहदा नाम श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी है, तू भुल नहीं सकता। अगे थोड़ी 7000 सैना उस नाल जंग करके अमृतसर विच मारी गई, ते 14000 सैना श्री हरगोबिंदपुर विच मारी गई है। वो नाम थानू भुल नहीं सकता, वो मेरा मालक है, वो चोर दा मालक। तो बिधि चंद चोर कोई होर नहीं है, वो मैं ही हैगा, मैं ही तेरा घोड़ा पहले लैके गया।
ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ 4 ਲੱਖ, ਫਿਰ 1.25 ਲੱਖ, 1,000 ਪਹਿਲੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। 5,26,000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ 2 ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕਾਠੀਆਂ, 2 ਘੋੜੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲਿਆ, ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਘਾਹ ਖੁਰਚ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋਤਸ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਬਚੇਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ, ਕਰਜ਼ਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਪੇਸ਼ਤਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ 1.25 ਲੱਖ ਤੁਮ ਫੇਰ ਬਤਾਏ। 4 ਲੱਖ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਫੇਰ ਆਖਿਆ, 5.25 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਿਰਾਟ ਕਾ ਮੋਹੇ ਨ ਪਾਏ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਹ 5.25 ਲੱਖ ਚੋਂ ਅਜੇ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੀਨੇ ਮੋਲ ਸਮਾਨ ਕੀ ਕਾਨ। ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਘੋੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਲਏ, ਇੰਝ ਸਮਝ ਲੈ। ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ, ਕਾਠੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ। ਜੀਨ ਸਮੇਤੀ ਤੇ ਹੀ ਜਾਨ। ਔਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲੈ ਬਈ ਕਾਠੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਸਾਂ ਇਤਨਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਬਣੇਗਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਰਹੀ ਕੁਛਕ ਬਾਕੀ ਮਮ ਜੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਕੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਬਨੋ ਹਰਿਣੀ ਪੁਚਾਵੋ ਸੋਏ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਰਿਣੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੀਂ। ਨ ਤੁਲੇਖਾ ਮੇਰਾ ਅਰ ਤੇਰਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਲੇਖਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਏ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੜ ਝੇਰਾ। ਤੇਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਵਕੀਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੋਵਣਗੇ। ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਣਗੇ। ਜੇ ਅਬ ਚਾਹੋ ਰੋਕਵੇ ਮੋਹੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੇ, ਧਨ ਕੋ ਦੇਨ ਮਤੋ ਨਹਿ ਤੋਹੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੇ ਧਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਮਨੋ ਨੀ ਕੇ ਕਰ ਕੂਰਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਜੋ ਕਿਹਾ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਦਾ ਸਹਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪੂਰਾ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਸਹਾਈ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਨੇ। ਸਦਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ
ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰੇਗਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹੋ ਕਲੀਦ ਸਭ ਹੈ ਮਮਤੀਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਥੈਲਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਚਾਬੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਰੋਂ ਸਰਤਾ ਨੀਰ ਗਹੀਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼। ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਛੇਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ, ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬੱਜੀਆਂ ਬਜਾਈਆਂ ਕਰੋ ਸਿਗਰਤਾ ਘੇਰਾ ਪਾਵਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਇਤਨੀ ਬਹਾਦੁਰੀ, ਇਤਨੀ ਦਲੇਰੀ, ਇਤਨੀ ਜਵਾਂ ਮਰਦੀ ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਦਰੋਗੇ ਸਮੇਤ ਸਭ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਥਮ ਤਾਰਿਅਨ ਕਰ ਨਿਕਸਾਵਨ। ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਤੇ ਕਢਵਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਤਾਲੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਚਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ, ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਮ ਸਭ ਕਹਿ ਕੇ ਧੀਰਜ ਸਾਥ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਧੀਰਜ ਸਹਿਤ ਨਿਰਭੈ ਵੀਰ ਸਿਮਰਿਓ ਗੁਰਨਾਥ। ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਵੀਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਪੰਚਨ ਕੋ ਮਾਨਾ। ਆਖਿਆ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਲ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੁਮਤ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਗੜ ਨਾ ਪਵੇ। 5 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਦੇਗ ਆ ਕੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, 5 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਆ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਰੱਖੋ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਸਭ ਬਾਧਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬਾਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਸ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਈ ਪੋਸਟ ਦਾ ਟਰੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਖਦਾ ਫੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ 5 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਪੋਸਟ ਦਾ ਟਰੱਕ ਵਿਕ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਣਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੂੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਝੂਠੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹੋ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ 5 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਆ ਕੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਕੀਨ ਬੰਦਨਾ ਧਰ ਗੁਰ ਧਿਆਨਾ। ਫਿਰ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਅਬ ਮੈਂ ਜਾਉ ਫੇਰ ਸੁਨ ਲੀਜੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਬੇ ਹੋਏ ਜਤਨ ਕੋ ਸੋ ਕੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਛਤਾਵੋ ਮਮ ਪਾਛੇ। ਐਵੇਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਤੜਪਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਏ। ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸੌਂਦੇ ਖਾਣ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਫੜ ਲੈ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹੇ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਇਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਘੜੀ ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹੋ ਕਿ ਸੁਧ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆਛੇ। ਮਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਖੁਰੇ ਕਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਘੋੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਹੱਥ ਗਹਿਓ ਗੁੱਛਾ ਗਨ ਤਾਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਸਨ ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਜਿਹੇ ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਲਏ। ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਚੇ ਇੱਕ ਦੁਐ ਬਾਰੀ। ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਚਾਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਤਾਰੀ ਸਰਤਾ ਨੀਰ ਤੇ ਗਹੀਰਾ। ਪੂਰਾ ਬਲ ਲਾ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਚਾਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਤੇ ਇੰਜ ਘੁਮਾ ਕੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕ ਥਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਖ ਜਵਾਏ ਲਿਹੋ ਤਰ ਧੀਰ। ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ, ਜਾਓ ਲੱਭੋ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਭ ਲਿਓ, ਲੱਭ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਬ ਘੋਰੇ ਕੋ ਚਾਬੁਕ ਮਾਰਾ। ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਚੱਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਡੀ ਲਾਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਾਬੁਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਚਾਬੁਕ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਡੀ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਪੜਾ ਗਰਦਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਚੱਲ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕਿਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਬੁਕ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਈ ਚਾਬੁਕ ਮਾਰ ਕੇ, ਚਾਬੁਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਰਿਸ ਕਰੇ ਆਪਣੋ ਬਲ ਸੰਭਾਰਾ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜਦ ਅੱਡੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਤਾਕਤ ਪਕੜੀ। ਉਛਰਿਓ ਛਾਰ ਪਾਏ ਦੀਵਾਰ। ਤੇ ਬੜੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਉਛਲਿਆ, ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ। ਤੇ ਛਲਾਂਗ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਧਰੋਂ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ ਤੇ ਘੋੜਾ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਰਿਓ ਜਾਏ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਗਬਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਜਲ ਦੇ ਬਹਾਵ ਵਿੱਚ ਘੋੜਾ ਜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਜੈਕਾਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਛਲਾਂਗ ਲਗਵਾਈ
ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਗਏ। ਭਇ ਅਰੂਢ ਬੇ ਬਿਖੈ ਪਰਵੀਨ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਲੱਭਣਾ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਮਹਾਪਰਬੀਨ ਨੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧੀਏ ਭਲੇ ਸੰਭਾਰਨ ਕੀਨ। ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ 'ਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਬੜੇ ਨਿਪੁੰਨ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਭੀਗੇ ਸਭ ਅੰਗ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਭਿੱਜ ਗਏ ਹਨ ਜਾਨੂ ਲਗ ਨੀਰ ਤੁਰੰਗ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਬਹੁ ਬਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਲ ਪਾਰ। ਪੂਰਾ ਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਘੋੜਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਰੋਕ ਬਾਗ ਕਰ ਗਰੀਵਾ ਧਾਰ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਗਰਦਨ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ। ਦੀਨ ਦਿਲਾਸਾ ਭਲੇ ਟਿਕਾਇਓ। ਤੇ ਘੋੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਗਰਦਨ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਧੀਰਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਚਾਵਕ ਤੇ ਰਿਸ ਕਰ ਚਪਲਾਇਓ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਡੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਘੋੜਾ ਚੰਚਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਕਰ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਨੀਠ ਨੀਠ ਕਰ ਸੁਭਗਤ ਪਾਇਓ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਸੋਹਣੀ ਚਾਲੇ ਪਾ ਲਿਆ ਘੋੜੇ ਨੂੰ। ਕਰ ਤਾਰਨ ਕੀ ਸੇਂਧ ਪਿਆਨੋ। ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਧ ਲਾ ਲਈ। ਕੰਪਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਾਂਗੂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਸੀ। ਤੇ ਤਾਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਧ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਚੀਨਤ ਚੀਨ ਜਾਤ ਸੁਖ ਠਾਨੋ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਚਿੰਨ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੋਹੜ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੋੜ ਘੋੜ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਲੈ ਗਮਨਿਓ ਪਿਖ ਪੰਥ ਕੋ ਹੋਵਤ ਹਿਰਦੈ ਆਨੰਦ। ਘੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਚਾਲ ਘੋੜੇ ਨੇ ਪਕੜ ਲਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੁਰਕਣੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੌੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਾਵਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਮਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਲੰਦ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਲ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਕਦਮ ਤਾਲ ਇੱਕ ਚਾਲ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਤਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਆਸਾ ਰਾਗ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਦਮ ਤਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪਤ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਜੁਗਤ ਸਾਧਨ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ। ਜਹ ਜਹ
ਕਾਜ ਕੀਰਤ ਸੇਵਕ ਕੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਤਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠਤਾ ਵੈ। ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੌੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਨੇੜੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਈ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੰਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਬੜੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੈ ਬੜਾ ਕੰਮ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਪੁਰਖਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੇ। ਪੁਰਖਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਕਰਾਇਆ ਕਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਾਜ ਤੁਮ ਆਪ ਕੀਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ, ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਫਲਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣ ਲਿਆ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋ ਭਾਗਟ ਹੋਏ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਉਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਪਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਫਲਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਗੰਮੀ ਬੋਲ ਨੇ, ਦਾਤ ਜੋਤ ਸਭ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਹਉਮੈ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਹਉਮੈ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦਾਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਟ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਵਾ, ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਿਕਟੀ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਸੇਵਕ, ਤਤਕਾਲ ਹੋਏ ਆਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਠਾਕੁਰ ਪੈ ਸੇਵਕ, ਤਤਕਾਲ ਹੋਏ ਆਵੇ। ਉਹ ਝਟਪਟ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਜ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਹੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੀ ਸੋਏ ਸੁਣੀ ਮਨ ਹਰਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਮਨ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਨਾਨਕ ਪਰਸਣ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਚੌਪਈ
ਇਤਿਆਦਿਕ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦਨ ਇਤਿਆਦਿਕ ਗਾਵੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵਹ ਭਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਧਿਆਈਐ ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਐ। ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਬਾਣੀ ਗਾਈ ਜਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਫਲ ਬੇਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਨ ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਧੁਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਗਾਵੇ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਧੁਨ ਆਲਾਪ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਗਰ ਜੋ ਮਗ ਮੈਂ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹਿਰ ਬਹਿਰ ਬਿਨ ਤਰਾਸ ਸਿਧਾਵੇ। ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖੇਤਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ। ਧੀਰਜ ਦੇਤ ਚਲਾਵਤ ਘੋਰਾ। ਨਾਲੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਥਾਪੜੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਧੀਰਜ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਮਤ ਹੋਏ ਤਨ ਥੋਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਘੋੜਾ ਥੋੜਾ ਥੱਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਕਣਾ ਫੇਰਦੇ, ਥਕਾਵਟ ਲੈ ਜਾਏ। ਉਹ ਲੇਟ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਸਾਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਥਕਾਵਟ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਥੱਕੇ ਥੋੜਾ। ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮਜਲ ਪ੍ਰਥਮ ਕੀ ਚਲਨ ਵਿਸਾਲਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਡੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਲਚਕ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰ ਦਾ ਹਿਲਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਆਸਮਾਨ ਮੈਂ ਜਥਾ ਬਿਮਾਨ, ਮਨ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਠ ਤੁਰੰਗਮ ਕੋ ਆਨੰਦ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਭਾਵ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਿਓ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਗੁਲਬਾਗ ਦਿਲਬਾਗ। ਜਦ ਤੂੰ ਥੱਕ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੋ ਸੁਰਗ ਸੁਖ ਲਹਿਓ ਬਿਲੰਦ। ਮਾਨੋ ਇਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਚਾਲ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੌਫਟ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬਿਨਾ ਢੋਲ ਬਲ ਤੇ ਕਲ ਚਾਲੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਡੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਪਿੱਠ, ਬਿਨਾ ਡੋਲ ਬਲ ਤੇ ਕਲ ਚਾਲੇ। ਘੋੜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਕਦਮ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਚਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰੇ ਕਾਲ ਪਿਆਨ ਬਿਸਾਲੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਕਾਲ ਪਿਆਨ ਬਿਸਾਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਕ ਰੋਕ ਹੈ ਪੰਥ ਚਲਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਰਹਿਓ ਹਾਏ ਪੰਥ ਚਲਾਵੇ। ਰੋਕ ਰੋਕ ਹੈ ਪੰਥ ਚਲਾਵੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਨਾ ਜਾਏ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਤ ਨਾ ਹੋਏ ਸਧੀਰਜ ਜਾਵੇ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਥੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਰਹਿਓ ਕਿ ਤੱਕ ਦਿਨ ਜਬ ਹੀ ਆਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿਨ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਘੋੜਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ
ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਨ ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਨੇੜੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਸਾਰਾ ਲੰਘ ਕੇ, ਜੀਰਾ ਮੱਖੂ ਸਾਰਾ ਲੰਘ ਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦਰਿਆ ਕਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਜਲ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਦਰਿਆ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਜਲ ਆਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹਰੀ ਕੇ ਪੱਤਣ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੋ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਰੂਪਾਗ੍ਰਾਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਬ ਥਾਏ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮੋਹੜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤ ਕਮਲ, ਆਪਣੇ ਦਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੰਬੂ ਨਹੀਂ ਸੰਭੂ ਨਿਹਾਰੇ, ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਗਏ ਨੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੰਬੂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਪੈ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤ ਗਮਨੇ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਚ ਕਰਿਓ ਇਹ ਬਲ ਤੇ ਕੈਸੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਧਰ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਰਹੇ ਨਹਿ ਤੈਸੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੈ ਤੂਰ ਨਹੀਂ ਆਇਓ, ਨਗਰ ਰੂਪੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਝਟਪਟ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਬੂਝਨ ਕੀਨੋ ਨਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਿਖਾਈ ਪਿਆ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਤਬ ਭਨਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਆਗੇ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਨਵੇਂ ਨਗਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਘੋੜਾ ਖੜਾ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੈਨਾ, ਤੰਬੂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੈਨਾ ਸਮੇਤ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਈ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ 7 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 417ਵਾਂ ਪਾਵਨ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਤਨੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ, ਅਵਤਾਰ ਮਿਲੇ, ਪੈਗੰਬਰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕਦੀ ਆਵੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਸਾਰੇ ਵੱਡਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬੁਲਾ ਦੇਵੋ ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 417 ਸਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਵਾਕ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਥੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਊ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਉਚੇਚੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ, ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ 8:30 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਥਾਵਾਚਕ 9:45 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਭਾਈ ਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, 10:15 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ 11 ਤੋਂ 11:45 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜੱਥਾ 11:15 ਤੋਂ 12:15 ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8:15 ਵਜੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਉਪਰੰਤ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਦਾਰ GS ਕੰਗ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜਥਾ, ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਲਵਾ ਜੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹਨ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਦਰੋਂ ਕਰੋਂ ਸਿੱਖੀ, ਨਾਮਦਾਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨ। ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰਾਰਤੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਜੀ।